Next, today is going to the second topic. Ante second part of the first unit. Okay na? Introduction to the rapid prototyping. What is the rapid prototyping? Types of rapid prototyping methods. Okay na? Briefly discuss today. Next one, introduction to the rapid prototype. Rapid prototype is a model used to test and elevate a design. అంటే ఏంటి ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ మోడల్ అంటే బిఫోర్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఆర్ బిఫోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్. ఓకే నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ టెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ మిషన్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ మోడల్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ part annamata, part of a design or part of a design of manufacture. Okay, mission. Okay, next, before the start of full production, a prototype is usually fabricated and tested. This is used to the tested purpose, fabricated purpose. After that design, leave this component, that is called a prototyping model. That is called as a prototype. Prototype is a simple product of the before designing component. Okay, next, rapid prototyping. The definition of the rapid prototyping is a very important in the 2 marks question. Okay, definition: rapid prototyping is basically a additive manufacturing process used to quickly fabricate a model of a part using 3D CAM data. CAM ante computer aided design. Okay na? Next definition: it can also be defined as layer by layer fabrication of 3D physical model directly from a CAD. అంటే CAD model. CAD అంటే AutoCAD లో ఏం చేస్తారు, లేయర్ బై లేయర్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ లేయర్ బై లేయర్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, నీడ్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్. అంటే నీడ్ ఆఫ్ ది ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్? Model of a design or manufacture of the design. Okay na? Next, number 1, the prototype gives the user a fair idea about the final look of the product. Okay na? Final look of the product. And first of all, you design the prototype model. Next, after that prototype is success, next design to the real model of the design. Okay na? Next, to increase effective communication between the user and designer. First of all, designer idea is to manufacture of the new component. That component is manufactured by the material. Before the designer idea to fabricate the prototyping model. After that prototyping model is success, after that to design the model of manufacture and to new component is a design. Okay, next, decrease development time. Next, time is decreasing. Increasing number of variants of products. Ante two products and manufacturing products are increased in the prototyping model. Next, it is easier to find the design faults in the early developmental stages. These are the need for the rapid prototyping technology. Next, prototyping or model making is one of the important steps to finalize a product design. Next, it helps in conceptualization of a design. Next, before the start of full production, a prototype is usually fabricated and tested. Next, manual prototyping by skilled craftsmen has been a age-old practice for many centuries. Next, rapid prototyping concept. Okay na? E rapid prototyping is second phase of a rapid prototyping started around 1970 when a soft prototyping model by 3D curves and surfaces could be trusted in a visual environment simulated to be tested with the exact material and other properties. Third and last trend, a prototyping, that is a rapid prototyping, a layer by layer material deposition started during the early 1980, while the
enormous growth in the computer aided design and manufacturing, computer aided design or computer aided manufacturing technologies. Next, rapid prototyping process. అంటే బ్రీఫ్ గా అసలు ప్రోటోటైపింగ్, అసలు ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక మనం కాంపోనెంట్ ని డిజైన్ చేయాలంటే దాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేసుకోవాలి, మోడల్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని తయారు చేసుకుంటాం. ఆ మోడల్ ఏం చేస్తామంటే రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్, రిక్వైర్డ్ షేప్, రిక్వైర్డ్ సైజు, రిక్వైర్డ్ డైమెన్షన్స్ యాజ్ పర్ న్యూ కాంపోనెంట్ ని ఎలాగైతే ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నామో అలాంటిది ఒక మోడల్ చేసుకుని ఆ మోడల్ ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తామంటే ఒక కాంపోనెంట్ అనే దాన్ని రెడీ చేసుకుంటాం. ఎందుకని, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు రెడీ టు న్యూ కాంపోనెంట్, సమ్ డిసీజెస్ అంటే దాంట్లో ఏముంటాయి, సమ్ పార్ట్స్ అనేవి ఫెయిల్ అయిపోతాయి. అలా ఫెయిల్ అయిపోకుండా ఫస్ట్ ఫ్యాబ్రికేట్ చేసుకుంటాం. అలా ఫ్యాబ్రికేటింగ్ మోడల్ ఏమంటారంటే ప్రోటోటైపింగ్ మోడల్ అంటారు. దీనివల్ల కాస్ట్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అది ప్రోటోటైపింగ్, ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ అంటే. నెక్స్ట్ ఆర్పి ప్రాసెస్. ఆర్పి అంటేనే ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్. ఆర్పి ప్రాసెస్ బిలాంగ్ టు ది జనరేటివ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, అన్లైక్ సబ్ట్రాక్టివ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ప్రాసెస్ such as lathing, milling, grinding or coining etc. అంటే ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ లో సమ్ మెటీరియల్ ఇస్ యాడింగ్ ఆర్ సమ్ మెటీరియల్ ఇస్ రిమూవింగ్. ఆ మెటీరియల్ యాడింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్, దట్ ప్రాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఏ లేథింగ్, మిల్లింగ్, గ్రైండింగ్ ఆర్ కాయినింగ్. ఇన్ నెక్స్ట్ పాయింట్, in which form is separated by material removal or plastic deformation. In all commercial RP process, rapid prototyping process, the part is fabricated by deposition of layers counted in x y plane two dimensionally. అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, ఒక కాంపోనెంట్ అనే దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ దాంట్లో మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేయడానికి టూల్ ని ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో కానీ వై డైరెక్షన్ లో కానీ మూవ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రోటోటైపింగ్ మోడల్ లో కూడా ఏం చేస్తున్నాడు, మెటీరియల్ రిమూవ్ అనేది XRY ప్లేన్స్ అంటే టూ ప్లేన్స్ లో ఏ ప్లేన్స్ లో అయినా కానీ మూవ్ చేసుకుంటూ మెటీరియల్ అనే దాన్ని రిమూవ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ ప్రాసెస్. ద థర్డ్ డైమెన్షన్ Z result from the single layers being sketched up on top of each other but not as a continuous Z coordinate. ఓకేనా, Z coordinate కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకేనా, నెక్స్ట్ therefore the prototypes are very exact on XY plane but have stair stepping effect in Z direction. Next, if model is deposited with very fine layers, the similar Z stepping model looks like original. ఓకేనా, నెక్స్ట్ year of అంటే ఈ ఆర్పి ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీ అనేది ఎప్పటి నుంచి అమల్లో ఉంది, దీన్ని ఎప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లోకి వచ్చింది అన్నమాట. 1770 మెకనైజేషన్, నెక్స్ట్ 1946 ఫస్ట్ కంప్యూటర్, నెక్స్ట్ 1952 ఫస్ట్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఎన్సి సిస్టమ్స్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లో యూజ్ చేస్తారు. అంటే న్యూమరికల్ కంట్రోల్ అంటే టు కంట్రోల్ ది న్యూమరికల్స్ by using of a computer system. Next 1960 first commercial layers, 1961 first commercial robot. Next idi history of the rapid prototyping. Okay na, next methods. Rapid prototyping in its basics form can be described as the production of three-dimensional 3D parts from computer aided design data in a decreased time scale. ఓకేనా, ఈ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ ఏం చేస్తారంటే మనకు 3D డైమెన్షన్ ఫిగర్ అనే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు. దాంట్లో టైం అనే దాన్ని చాలా లెస్ టైం తీసుకొని 3D కాంపోనెంట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఓకేనా, ద బేసిక్ మెట్రాలజీ ఆఫ్ ఆల్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ ప్రాసెస్ కెన్ బి సమ్మరైజ్డ్ యాజ్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఓకేనా, అంటే అసలు ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ ఎలా ఉంటుంది అదేనేది ఫిగర్ లో ఇచ్చినాడు, ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా, ఇది ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద 4 steps in the
ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీ. ఫస్ట్ వన్ ఏం ఇచ్చినాడు, కంప్యూటర్ మోడలింగ్ అంటే క్యాడ్ మోడలింగ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ 1. క్యాడ్ మోడలింగ్ అంటే కంప్యూటర్ ఆటో క్యాడ్. ఆటో క్యాడ్ అంటే సిఏడి, కంప్యూటర్ యాడెడ్ డిజైన్ అంటాం. కంప్యూటర్ యాడెడ్ డిజైన్ అంటే బై యూజింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ టు యాడెడ్ డిజైన్ అంటే ఎడిటింగ్ ఆఫ్ ది పిక్చర్ అన్నమాట. ఓకేనా, దీంట్లో ప్రోగ్రామ్ అనే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసి మనకు కావాల్సిన పిక్చర్ అంటే మోడల్ ఆర్ డిజైనర్ అంటే డిజైన్ ఏం చేస్తాము, దీంట్లో నోట్ చేసుకుంటాం బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఏ క్యాడ్ అంటే కంప్యూటర్ యాడెడ్ డిజైన్ ద్వారా. నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చేస్తాము, టెస్లేషన్ అంటారు, టెస్లేషన్ చేస్తాం. టెస్లేషన్ తర్వాత స్లైసింగ్ అంటే స్మాల్ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేయడం అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ నుంచి మోడల్ అనే దాన్ని మనకు పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసి పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ని టెస్లేషన్ లోకి పంపించి నెక్స్ట్ స్లైసింగ్ ద్వారా ఏం చేస్తాం, ఆర్పి సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ ప్రోటోటైప్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తారన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ ద్వారా ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ ని ఎక్స్ డైరెక్షన్ కానీ వై డైరెక్షన్ కానీ జెడ్ డైరెక్షన్ కానీ కోడింగ్ అనేది ఉంటది. మీకు జీ కోడ్స్ ఎం కోడ్స్ అని వచ్చుంటాయి. ఓకేనా, ఆ కోడింగ్ సిస్టమ్ లో ఒక ప్రోటోటైప్ ని రెడీ చేస్తారు. ఆ ప్రోటోటైప్ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది డెవలప్ అవుద్ది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది ఆర్పి సిస్టమ్. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఆర్పి అంటే ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ ఈజ్ జనరేషన్ ఆఫ్ 3D మోడల్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్. నెక్స్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ది 3D CAD సిస్టమ్స్ ఫర్ దిస్ గార్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దిస్ ఆర్ ప్రోఈ. మీ సాఫ్ట్వేర్స్ మెకానికల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ప్రోఈ, యూజీ, క్యాటియా, ఐడియాస్, దీస్ ఆర్ ద మెకానికల్ సాఫ్ట్వేర్స్. These softwares are used to produce the new component to new manufacturing devices. Okay na, next steps involved in the rapid prototyping system. Second process is tessellation of a 3D model. Adi second one annamata. First one enti computer design ante computer aided design is the first one. Second one is the tessellation. First one is the computer aided design. Computer aided design lo ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మనం by using of a CAD software or Pro software or AutoCAD. Okay na, different types of mechanical softwares are used to program the part program. Okay na, next basically it is generation of a layer model. Layers and a small thickness of the component. Okay na, next STL file is created after tessellation. Okay na, next the next process slicing of a model is done by various slicing software likes. అంటే స్లైసింగ్ అంటే స్మాల్ పీసెస్ గా అంటే ముక్కలుగా విడగొట్టేయడం అంటే మనం పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ని. నెక్స్ట్ దీంట్లో మెష్ ల్యాబ్, ఓపెన్ ఆర్పి, ఓపెన్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్, అడ్మెష్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ది స్లైసింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్స్. నెక్స్ట్ జనరేటెడ్ sliced data is stored in a standard data format like SLC, CLI. Next, the next storage of process making of physical model in which we are RP system software. Next, final stage is post processing or finishing of part in which the following process will be occur: cleaning, polishing, painting, milling, grinding, extra. Okay na, అంటే ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ అనేది డిజైన్ ప్రొడక్ట్, ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు క్లీనింగ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, పాలిషింగ్ అంటే సమ్ పార్ట్స్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ది పార్ట్, దట్ పార్ట్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఇన్ ది పాలిషింగ్ అంటే స్మూత్నెస్. నెక్స్ట్ పెయింటింగ్ అంటే టు అట్రాక్టివ్ పర్పస్, టు యూజ్ ఇట్ టు ది పెయింటింగ్ పర్పస్. నెక్స్ట్ మిల్లింగ్, గ్రైండింగ్, సమ్ పార్ట్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్, సమ్ పార్ట్స్ ఆర్ జాయిండ్, అదర్వైజ్ టు లుక్ లైక్ ఏ అపియరెన్స్ పర్పస్ కోసం. ఓకేనా, మిల్లింగ్, గ్రైండింగ్. నెక్స్ట్ ప్రోటోటైప్ ఈజ్ దెన్ టెస్టెడ్. Suggested changes are once again incorporated during the solid modeling. Okay na, tessellation. Okay na, surfaces of CAD model are piecewise approximated by the series of triangulars. అంటే total, this is the total
prototype model. This is divided into the small triangular shapes. Okay na. Next, this part is a one part is divided, other part is divided, next part is divided. అంటే ఇక్కడ ఉండే పార్ట్స్ అన్నిటిని ఏం చేసాడు, స్మాల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా. వాటిని ఏం చేసాడంటే సమ్ ఇంక్రీజ్ అన్నమాట, అంటే వీటిని సైజుని ఇంక్రీజ్ చేసి మనకు ఫిగర్ లో చూపిస్తున్నాడు. అంటే పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి నెక్స్ట్ దాంట్లో డిఫెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటే తీసేసి నెక్స్ట్ దానికి మెటీరియల్ ఏమన్నా యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేసి తర్వాత ఏం చేస్తాడు, న్యూ కాంపోనెంట్ అనే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ స్లైసింగ్ అంటే ద స్లైసింగ్ ద క్యాడ్ మోడల్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ది నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్. అంటే అదే ముక్కలుగా మనం తీసుకున్న ఒక కాంపోనెంట్ అనే దాన్ని డివైడ్ చేయడం అన్నమాట. స్లైస్ థిక్నెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ డ్యూరింగ్ దిస్ స్టేజ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇవి అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ అంటే ఏదైనా మనం కొత్తగా ఒక కాంపోనెంట్ అనే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వేం చేస్తావు, మెటీరియల్ అంతా తీసుకొని వచ్చేసి వర్క్ షాప్ లోకి ఆ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేసి ఆ కాంపోనెంట్ ని రెడీ చేసేస్తే తర్వాత ఆ కాంపోనెంట్ లో ఏదన్నా డిఫాల్ట్స్ అన్నమాట, అంటే ఆ కాంపోనెంట్ అనేది వర్క్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అంటే పర్ఫెక్ట్లీ నాట్ వర్కింగ్, అంటే పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవ్వకపోతే ఇప్పుడు టోటల్ కాంపోనెంట్ అంటే టోటల్ డిజైన్ అనేది వేస్ట్ అయిపోద్ది. అలా టోటల్ డిజైన్ అనేది వేస్ట్ కాకుండా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక ఫ్యాబ్రికేషన్ అన్నమాట, ఫ్యాబ్రికేషన్ మోడల్స్ అంటారు. ఆ ఫ్యాబ్రికేషన్ మోడల్ అనే దాన్ని తయారు చేసుకుంటాడు ఫస్ట్, దాన్నే ప్రోటోటైప్ మోడల్ అంటాం. ఆ ప్రోటోటైప్ మోడల్ పర్పస్ ఏంది, ఎగ్జాక్ట్ అంటే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఏదైతే కాంపోనెంట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే తక్కువ మెటీరియల్ కాస్ట్ తో ఒక ప్రొడక్ట్ అనే దాన్ని తయారు చేసుకుంటాం. అది సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, సేమ్ అలాగే ఉండే కాంపోనెంట్ ని మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ యూజ్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే ఈ ప్రోటోటైప్ అనేది లో కాస్ట్ కాబట్టి దీని వల్ల మనకి ఎలాంటి లాసెస్ అనేవి ఉండవు. అది కాకుండా మనకు టైం అనేది వేస్ట్ కాదు. ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెస్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిన దాన్ని న్యూ ప్రొడక్ట్ గా డిజైన్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ అనేది టైం అనేది లెస్ అవుద్ది, ప్లస్ కాస్ట్ పరంగా చాలా బెనిఫిట్ గా ఉంటది. అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఈ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా. ఇవి ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీస్, ఈ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ స్టెప్స్, తర్వాత నీడ్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్, వాట్ ఈస్ ఎ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ డెఫినేషన్. ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్. ఓకే. ఈ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ యూనిట్ టు సెకండ్ పార్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ టు ది ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ మెథడ్స్, స్టీరియోలిథోగ్రఫీ, ఫీజ్ డిపోజిషన్. 2 methods are in your syllabus. Okay na. Next, okay na. Okay, ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ డెఫినేషన్ అందరూ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ డెఫినేషన్ నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ డెఫినేషన్ లో నెక్స్ట్ నీడ్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్. మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా. నీడ్ ఫర్ మోడర్న్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్. నీడ్ ఫర్ మోడర్న్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్ అంటే మోడర్న్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వల్ల మీకు యూజెస్, అంటే మోడర్న్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఏంది, దానికి యూజెస్ ఏంది, దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంది, దాని యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంది నీడ్ ఫర్ మోడర్న్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెథడ్స్. ఓకేనా. ఫస్ట్ టాపిక్, ఫస్ట్ యూనిట్ ఫస్ట్ టాపిక్ లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్. ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ లో ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ మెథడ్స్, నీడ్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీ. ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ మెథడ్స్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇన్ ది యువర్ సిలబస్. అదేంటి, స్టీరియోలిథోగ్రఫీ ఒకటి, ఫీజ్ డిపోజిషన్ మెథడ్. స్టీరియోలిథోగ్రఫీ ఆర్ ఫీజ్ డిపోజిషన్ మెథడ్, ఏ ఆర్ బి బిట్ యు ఆస్క్ టు ది ఎస్ఐ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ అదర్వైజ్ need of rapid prototyping technology. Okay na. These are the 4 questions or 3 questions in the first unit.
ఓకే. ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ ప్రాసెస్ ఈ డయాగ్రామ్ ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ మీకేంటిది ఐడెంటిఫికేషన్ ఐడియా అంటే మీరు తెలుసుకోవడానికి జస్ట్ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ సిస్టము, తర్వాత టెస్లైజేషన్, తర్వాత స్లైసింగ్ కూడా ఎప్పుడు అడగల ఎగ్జామ్ లో. నెక్స్ట్ ఆర్పి సిస్టమ్ ఒకటే అడుగుతాడు. అంటే ఈ ఆర్పి సిస్టమ్ లో మనం ప్రొడక్ట్ ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, తర్వాత ఆ ప్రొడక్ట్ పైన మెటీరియల్ అనే దాన్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది 3D కాంపోనెంట్ గా ఎలా డెవలప్ అవుద్ది. ఓకే, అదొక్కటే అడిగేది. ఇవన్నీ స్టెప్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం న్యూమరికల్ కంట్రోల్ అంటే కంప్యూటర్ యాడెడ్ డిజైన్ ద్వారా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇచ్చి దాంట్లో ఒక స్కెచ్ అనేది గీసుకొని దానికి ఏం చేస్తాం మెటీరియల్ అనేది యాడ్ చేసి దాని మీద టెస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. అవన్నీ విత్ మెకానికల్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే జరుగుద్ది. ఆ మెకానికల్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మెటీరియల్ యాడ్ చేయడం కానీ, ఆ మెటీరియల్ చేంజ్ చేయడం కానీ, దాంట్లో డిఫెక్ట్స్ కానీ, అంటే మీకు ప్రోఈ యాన్సిస్ ల్యాబ్స్ వచ్చి ఉంటాయి. ఆ యాన్సిస్ ల్యాబ్, ప్రోఈ ల్యాబ్, ఆటో క్యాడ్ ల్యాబ్ లో జరిగేదంతా ఇదే ప్రాసెస్. అంటే ఒక కాంపోనెంట్ ని డిజైన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్ గా డిజైన్ చేయకుండా దానికి సిస్టమ్ లో అంటే ఫస్ట్ మీకు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంది, ఏదైనా ఒక ఫిగర్ ఏం చేస్తారు షీట్ లో డ్రా చేస్తారు. ఆ షీట్ లో డ్రా చేసిన తర్వాత ఐసోమెట్రిక్ పొజిషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దానికి మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తారు. అంటే 3 డైమెన్షనల్ ఫిగర్ అనే దాన్ని డ్రా చేస్తారు. ఓకేనా. అలాగే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు షీట్ లో డ్రా చేసే డయాగ్రామ్ ని సిస్టమ్ లో డ్రా చేస్తాడు. సిస్టమ్ లో డ్రా చేసి దాన్ని ఐసోమెట్రిక్ గీస్తాడు. ఐసోమెట్రిక్ గీసి మనం అక్కడ ఓన్లీ షీట్ లో అయితే ఐసోమెట్రిక్ ఫిగర్ వరకే చూపిస్తాం, ఇక్కడ మెటీరియల్ కూడా చూపిస్తాడు. అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఇన్ ది పార్ట్, అంటే ఆ మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, తర్వాత దానిపైన లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది బేర్ చేయగలుగుతుందా, నెక్స్ట్ ఎంత లోడ్ కి ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి అనేవన్నీ మనం దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అంటే కోడింగ్ ద్వారా. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ డిజైన్ అని అనుకుంటేనే సేమ్ మెటీరియల్ తో సేమ్ డైమెన్షన్స్ తో మనం న్యూ డిజైన్ అనే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఈ డయాగ్రామ్ జస్ట్ యువర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. ఇవి మీ సాఫ్ట్వేర్స్ ప్రోఈ, యూజీ, క్యాటియా, ఐడియాస్. ఓకేనా. మీరు ఆల్రెడీ ప్రోఈ, క్యాటియా అనే దాన్ని నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా. యూజీ, ఐడియాస్ అనేది అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ది ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ ఈ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీ అనేది 3D మోడల్ అన్నమాట. అంటే మనకు కావాల్సిన డిజైన్ మోడల్ అనేది 3D మోడల్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు. ఓకేనా. ఇది స్టీరియోలిథోగ్రఫీ, ఫీజ్ డిపోజిషన్ మెథడ్స్ అనేవి ఈ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నాలజీలో ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెసెస్. అవే మెథడ్స్ అంటాం. ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ మెథడ్స్ లో స్టీరియోలిథోగ్రఫీ, ఫీజ్ డిపోజిషన్ మెథడ్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉంది ప్రాసెస్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇవి మెష్ ల్యాబ్ ఇవన్నీ స్మాల్ స్మాల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకున్నాయి. మెష్ ల్యాబ్ ఒకటి, ఓపెన్ ఆర్పి ఒకటి, ఇవి డివైడింగ్ పార్ట్స్. అడ్మెష్, ఓకే. ఇవి పార్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఇలా ఉంటుంది పార్ట్, అంటే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే పార్ట్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం దాన్ని స్మాల్ 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 ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం. మీకు ప్రోఈ ల్యాబ్ లో వస్తాయి ఇవి ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ పైన ఫోర్సెస్ ని అప్లై చేస్తాం. అంటే మెటీరియల్ ని యాడ్ చేసి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం. ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ ప్రొడక్ట్ అంటే టోటల్ కాంపోనెంట్ లో ఎక్కడైతే కాంపోనెంట్ వీక్ గా ఉంటుందో ఆ వీక్ అనేది ఒక కలర్ చూపిస్తుంది మనకు, రెడ్ కలర్. ఓకేనా. స్ట్రాంగ్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్. అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉంటాయి. అంటే కాంపోనెంట్ ఈ ఎండ్ భాగం నుంచి ఈ ఎండ్ వరకు మొత్తం కింద లైన్ చార్ట్ లో వచ్చేసి డయాగ్రామ్స్ అంటే గ్రాఫ్ లో మనకు కలర్స్ చూపిస్తాయి. అంటే కలర్ కి ఒక్కొక్క కలర్ కి మీనింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది అక్కడ. అంటే రెడ్ కలర్ వస్తే ఏంది, గ్రీన్ కలర్ వస్తే ఏంది, ఎల్లో కలర్ వస్తే ఏంది, బ్లూ కలర్ వస్తే అంటే ఏంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకు రెడ్ కలర్ వచ్చేసింది అనుకో, ఇన్ దిస్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఈజ్ వీకర్. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ వైజ్ టు మెటీరియల్ చేంజెస్, అంటే ఇక్కడ ఏంది వీకర్ మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనం మెటీరియల్ ని యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ మెటీరియల్ ఏమవుద్ది స్ట్రాంగ్ అవుద్ది. ఆ స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాము మనము రియల్ లైఫ్ లో డిజైన్ అనే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం. ఓకేనా. అందుకని చెప్పేసి ఈ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ డిజైన్ టు ది న్యూ డిజైన్ యూజింగ్ టు ది మెటీరియల్. అంటే నువ్వు మెటీరియల్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ డిజైన్ అనే దాన్ని రెడీ చేయకుండా ఫస్ట్ దీంట్లో క్యాడ్ లో డయాగ్రామ్ తీసుకొని దాని మీద మెటీరియల్ అప్లై చేసి ఫోర్సెస్ అప్లై చేసి దానిలో డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని క్లారిఫై చేసి నెక్స్ట్ అక్కడ మెటీరియల్ అనేది యాడ్ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావు న్యూ ప్రొడక్ట్ అనే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుంటాం. అందుకోసం ఈ క్యాడ్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే.
ప్రీవియస్ డేస్ అలా ఉండేది కాదు. ప్రీవియస్ డేస్ లో ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని డైరెక్ట్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేవాళ్ళు. ఆ కాంపోనెంట్ ఏదైనా సరిగా లేదనుకోండి, అంటే వర్క్ అవ్వలేదనుకోండి, దాన్ని తీసి పక్కన పారేసి మళ్ళీ కొత్తది చేసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు దానికి యూజ్ చేసిన మెటీరియల్, దానికి యూజ్ చేసిన టైము ప్లస్ దానికి యూజ్ చేసిన మ్యాన్ పవర్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు అలా వేస్ట్ కాకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సిస్టమ్ లో డ్రా చేసుకొని దానిపైన ఫోర్సెస్ అప్లై చేసి నెక్స్ట్ అదర్వైజ్ సక్సెస్ అయితే న్యూ కాంపోనెంట్ అనే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా?